అనలేదా నేను? ఓకే, దట్స్ ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. మీరు ఎలా కన్వీనియంట్ అవుతారమ్మా, మీకు ఏది బాగుంటుంది చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ 10th వరకు ఉన్నారా? 10+2 ఉన్నారమ్మా? All the students and parents come and occupy your seat under the tent. Right. Thank you. I request all the teachers to close the door and bring all the children to the ground. Kindly close the classrooms. Thank you. I request the parents to walk towards the stage. A great personality is here amidst us. గల్గోటియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు It is my great honor and privilege to introduce our esteemed chief guest for today's Science Expo, Sri Chandu Sambasivaram Garu. Sri Sambasivaram Garu is a distinguished professional with more than 25 years of remarkable experience in fields of science, technology, and project management. His career reflects a deep commitment to innovation, knowledge, and national development. He has had the rare honor of contributing to globally renowned space and research organizations like NASA and Indian Space Research Organization, where scientific excellence and technological advancement are at the peak level. Academically, he has pursued advanced studies from prestigious institutions, including National Institution of Technology, UNISL, the University of Kentucky, and the globally respected ఇవాళ John చాలా Hopkins క్లాస్ University. వచ్చిందమ్మా. నేనేమీ లేదనుకుంటే Apart 14th from his మీకు scientific చెప్పాను. and technical
నిన్న achievements, మొన్న జరిగిన he డెవలప్మెంట్స్ is వల్ల also recognized మన as a డిస్ట్రిక్ట్ లో పవన్ certified కళ్యాణ్ గారు మనల్ని చిమ్మంటారు. project management professional ఆయన ఉంటేనేమో and 10కి has అంతా అయిపోద్ది, contributed his 9, expertise 10కి to అయిపోద్ది. several innovational ఇవాళ 10కి organizations and major projects related to science, technology, and space missions. His dedication to society extends beyond science. He has also been actively involved in public service and leadership, inspiring many young minds with his vision, experience, and motivational guidance. Today, we feel truly honored and privileged to have such a great, distinguished personality, scientist, technologist, and an inspiring leader among us. On behalf of our management, staff, and students, I extend a very warm and heartfelt welcome to Sri Sambasivarav Garu. Sir, your presence today is a great inspiration for our young students who aspire to explore the world of science and innovation. Please join me in giving a big round of applause as we warmly welcome Sri Sambasivarav Garu. Now, I request Reverend Sister Kusuma Ann, our principal, to felicitate the chief guest with a shawl. And Kumari D. Akshaya, our NCC cadet, with a potted plant, portraying advancement, prosperity, and commitment to a greener tomorrow. Great job. Thank you. As I request Mr. Chandu Sambasivarav Garu, our distinguished chief guest, to share his thoughts and guidance with us. అందరికి నమస్కారం అండి. మరి ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మై అపాలజీస్ ఫర్ బీయింగ్ లేట్. I was tied up with something which was unexpected till yesterday evening. I wanted to be here in the morning. I missed it. Please excuse me and sorry to disturb you also. I missed a great opportunity to see your experiments, your ideas. Maybe hundreds of your ideas are on display. Hopefully next time I'll come and I'll see most of your ideas. Maybe we'll have an opportunity to discuss them. With that, Reverend Father Garu, Charan Garu, అలాగే మన ప్రిన్సిపల్ మేడం మిస్ కుసుమ గారు, కిండర్ గార్డెన్ ప్రిన్సిపల్ మేడం మిస్ శ్రీ గారు, అలాగే ద బ్యూటిఫుల్ బ్యాండ్ విచ్ వెల్కమ్డ్ us and also the volunteers, beautifully dressed and energetic, and NCC Corps, members of NCC Corps. మీ అందరికీ ముందుగా for organizing this, other volunteers also, my hearty congratulations and thank you. Thank you for such a nice show. అలాగే ఇక్కడ చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో పిల్లలు ఎంతగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని వాళ్ళ ఐడియాస్ డిస్ప్లే చేసి అంత ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చారంటే దానికి ప్రధానంగా పేరెంట్సే కారణం. పేరెంట్స్ ప్రోత్సాహంతో పర్వాలేదు నువ్వు చెయ్యి, నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తాను, ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ యువర్ బోర్డ్, ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ యువర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ యువర్ డెమాన్స్ట్రేషన్. మీరు ఏదో గత 10 రోజులుగా, నెల రోజులుగా మీరు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేశారు కాబట్టి ఆ ధైర్యంతో వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాస్ డిస్ప్లే చేయాలని అనుకున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టీచర్స్, ఇట్స్ పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ హూ ఎంకరేజ్ సచ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్. కాబట్టి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ముందుగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా స్టూడెంట్స్ మేమంతా ఒకటి కాబట్టి మేము తర్వాత అయినా మాట్లాడుకుంటాం. ముందు మీరు ఎవరైతే నా మీద కోపంగా ఉన్నారో మీ అందరికీ ముందు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పి మీ అందరినీ కూడా ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అని
అప్పుడు నేను మా పిల్లలతో మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరందరూ కూర్చుంటే బాగుంటుందమ్మా. ఎందుకు నుంచున్నారో తెలియదు. ఫైండ్ ఏ ప్లేస్ టు సిట్ డౌన్ సమ్వేర్. అమ్మా, ఇది తగ్గించడానికి తీయడానికి వీలవుతా, ఇది తగ్గించడానికి తీయడానికి వీలవుతా. కొద్దిగా తిప్పండి, కొద్దిగా తిప్పండి. జాగ్రత్త జాగ్రత్త. ఓకే, దట్స్ మీ. వెల్, సెయింట్ యాన్స్ అనేది పొన్నూరుకు డెఫినెట్ గా ఒక అసెట్. ఇట్స్ ప్రైడ్ ఆఫ్ అవర్ పొన్నూరు. మన పొన్నూరు ఒక్కటే కాదు, ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరు మన నియర్ బై ఉన్న చాలా విలేజెస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ఇక్కడికి. మిగతా స్కూల్స్ కి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్లీ ఆర్గానిక్ గా డెవలప్ అయిన స్కూల్స్ కి ముందు ఒక ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మేము చదువుకున్నప్పటి రోజుల నుంచి గత 30-40 సంవత్సరాలుగా ఆ ఐడియాస్ తోటి ఫామ్ అయిన స్కూల్స్ కాబట్టి పిల్లలకి ఫిజికల్ గా వాళ్ళు బాగుంటేనే మెంటల్ గా బాగుంటారు, మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటది. అవి రెండు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి సైకలాజికల్ గా స్ట్రెంత్ ఉన్నప్పుడే, బాగున్నప్పుడే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఎడ్యుకేషన్ లో రాణిస్తారు అనేది ఫండమెంటల్ గోల్డెన్ టైం టెస్టెడ్ ప్రిన్సిపల్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇవాళ మనకి ఎలా ఉందంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏదో ఒక అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ లో, ఏదో 2 రూముల్లో, ఏదో ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ లో 10 మందిని కూర్చోబెట్టేసి అదే స్కూల్ అని వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ సీట్లు వస్తాయి, వాళ్ళకి మెడిసిన్ సీట్లు వస్తాయి, అది ఇదని చెప్పేసి వాళ్ళని ఒత్తిడి చేసి ఇబ్బంది పెట్టడమే ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. అండ్ అండ్ నేను ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో రకాల ఫోరమ్స్ లో అది కరెక్ట్ కాదనే వాదనలోనే నేను ఉన్నాను. ఇక్కడికి రాగానే చక్కగా సెయింట్ యాన్స్ రాగానే చూడండి, మనకి మంచి ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది, మంచి బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో చిన్నపిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ టీచర్స్ తోటి ఫ్రెండ్లీగా మెలుగుతూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఇండివిజువల్స్ గా చక్కగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతున్నారు. అది జరిగిన తర్వాత మనం ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడాలి. మనకి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్, మెంటల్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా లేని పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒక కంజెస్టెడ్ ఒక ప్రెజెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో, కన్స్ట్రైన్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో వీళ్ళని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూర్చోబెట్టి దాన్నే చదువు అంటే వాళ్ళకి బహుశా సీట్లు వస్తాయేమో కానీ సోషల్లీ, సైకలాజికల్లీ యాజ్ దే గ్రో, యాజ్ దే టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం. అది జనరల్ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా, జనరల్లీ మనం చూస్తుంది కూడా అదే. పేరెంట్స్ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, యూ ఫైండ్ ప్లేసెస్ లైక్ దిస్. అలాగే జూనియర్ కాలేజ్, హోప్ఫుల్లీ మంది ఇది కూడా జూనియర్ కాలేజ్ అవుతుందేమో వెరీ సూన్. అంటే 10+2 సిబిఎస్ఈ బోర్డులోకి వెళ్తే 11th గ్రేడ్ 12th గ్రేడ్ కూడా ఇక్కడే ఉండొచ్చేమో, ప్రస్తుతానికి లేదు అని ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తున్నారు. ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్స్ లోనే పిల్లలు ఉండాలి, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్స్ లోనే ఉండాలని మనం కోరుకోవాలి. కాబట్టి మీ ఛాయిస్ ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ, మీరు వాళ్ళకి ఇస్తున్న సపోర్ట్ ని అభినందిస్తూ, మీరు ఈ స్కూల్ కి అండగా ఉంటూ, ఈ టీచర్స్ కి అండగా ఉంటూ, వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తూ మీ పిల్లలందరినీ కూడా వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే దిశగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి, చేస్తారని కూడా ఆశిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ అభినందనలు. ఇప్పుడు మా యంగ్ సైంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఏంటంటే పాపం చాలా దూరంగా ఉంది, దగ్గరగా కూర్చుంటే బాగుండేది, ఎండగా ఉంది. నా మిస్టేక్ వల్ల వాళ్ళందరూ మీరు టెంట్ లో దూరంగా ఉన్నారు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నేను కనపడకపోయినా నా మాట వినిపిస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. దగ్గరగా ఉన్నట్టయితే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అర్థమయ్యేది. మీ ఫేస్ ని బట్టి నేను కూడా ఐ కుడ్ హావ్ రెడ్ యువర్ ఫేసెస్. మీ మైండ్ లో ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థమయ్యేది. మీకున్న డౌట్స్ ఏంటో కూడా నాకు తెలిసిపోయేది. ఇవాళ కొద్దిగా దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి నేనే సోలో పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాను, సోలోగా నేనే మాట్లాడతాను. మీరు చూస్తూ అక్కడ నుంచి కనీసం చేయొద్దండి మీకు ఏదైనా అబ్జెక్షన్ ఉంటుంది. అందరికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, సైంటిస్ట్ అంటే ఎవరు అని. సైంటిస్ట్ అంటే ఎవరు అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, మన నాయనమ్మ,
అమ్మమ్మ, అమ్మ, మన ఊర్లో వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు, మనం రోజు చూసేవాళ్ళు అందరూ కూడా నిజంగా సైంటిస్టే ఇన్ దేర్ ఓన్ రైట్. వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాళ్ళు చేస్తున్న పని డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కానీ మనం వాళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు మా అమ్మ బాగా కూర వండుద్ది, మా అమ్మ మంచి ఫుడ్ చేస్తుంది, లేదంటే మా ఇల్లు క్లీన్గా అట్టిపెట్టుద్ది, మా చిన్నమ్మ అలా చేస్తుంది, మా మా తాత మంచి కథ చెప్తాడు, మా నాయనమ్మ మంచి కథ చెప్పుద్ది, మా బాబాయ్ బాగా వ్యవసాయం చేస్తాడు, ఆయనకి బాగా పాడి ఉంది, 2-3 గేదెలు ఆవులు ఉన్నాయి, ఆయన బాగా చేస్తాడు. మీరు ఎవరినైతే బాగా చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారో ఐ హ్యావ్ నో హెసిటేషన్ కాలింగ్ దెమ్ సైంటిస్ట్. ఎందుకో చెప్తాను, నేను రీజన్ చెప్తాను. రొటీన్గా జరిగిపోతున్న దాన్ని జరిగిపోతుందిలే, నలుగురు చేసినట్టుగా మనం కూడా చేద్దాంలే అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వాళ్ళలో ఆ సైంటిఫిక్ ఫర్వర్ లేదు, వాళ్ళకి సహనం లేదు, వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు, వాళ్ళు ఉన్నదాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయటానికో ఇంప్రొవైజ్ చేయటానికో ప్రయత్నం చేయట్లేదు అని అర్థం. ఎవరైతే ఉన్నదాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇది బాగుందనో బాగుండలేదనో ఒక అభిప్రాయానికి వస్తూ, బాగుండకపోతే ఏం చేస్తే బాగుంటుందో ఇంకొద్దిగా ఆలోచిస్తూ, అది బాగుండాలనే పట్టుదలతోటి, బాగు చేయాలనే పట్టుదలతోటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారనుకోండి, అలాంటి మైండ్ ఉందనుకోండి, దట్స్ వాట్ వీ కాల్ సైంటిఫిక్ పవర్. ఇది ఏదో ఫిజిక్స్ అనో కెమిస్ట్రీ అనో బయాలజీ అనో ఆ ఫీల్డ్స్కే లిమిటెడ్ కాదు. వీ హ్యావ్ ఎకనామిక్ సైంటిస్ట్, వీ హ్యావ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ పాలిటిక్స్, వీ హ్యావ్ అంటే పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అంటారు, ఎప్పుడన్నా విన్నారా? పొలిటికల్ సైన్స్, పొలిటికల్ సైంటిస్టు, ఎకనామిక్ సైంటిస్టు, వీళ్ళందరిని ఎందుకు సైంటిస్ట్ అంటున్నారు? సైంటిస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ అబౌట్ సైన్స్ పర్ సే. Scientists are scientific in the sense they have their mind, their orientation is more methodical, supported by the first principles of science. మళ్ళీ మీరు సైన్స్ అనేసారు కదండి అనొచ్చు. మీరు సైన్స్ అనేది మనం ఏదో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీకే లిమిట్ చేసి అన్ఫార్చునేట్లీ వాటిని ఏదో సైన్సెస్ అంటున్నాం, మిగతా వాటిని సైన్సెస్ అనకుండా మనం అన్యాయం చేస్తున్నాం. కాబట్టి సైంటిఫిక్ మైండ్ గురించి మాట్లాడతాను నేను. నేను ఫిజిక్స్నే సైన్స్ అనాలి, కెమిస్ట్రీని సైన్స్ అనాలి అనేది నా ఉద్దేశం కాదు. అలా అంటాం కూడా ఈజ్ వెరీ రిస్ట్రిక్టివ్. సైంటిఫిక్ మైండ్ ఏంటంటే వేరెవర్ యు ఆర్, వాట్ ఎవర్ యు డూ, నలుగురు చేసినట్టుగా మనము చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఈజీ కాబట్టి అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాము. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, we don't have to object for anything, we don't have to think about anything, we don't have to change anything. మనం ఏం చేయవసరలా, ఉన్న దాంట్లో కాలం గడిపితే సరిపోద్ది. అది కాకుండా సైంటిఫిక్ మైండ్ ఏం చెప్పుద్దంటే ఇండివిజువల్స్కి, అదేదో బాగున్నట్లేదే, దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసి అక్కడ పెడితే బాగుంటుంది, అసలు ఇది ఇలా ఎందుకు ఉంది, దీన్ని ఇలా కాకుండా ఇంకొక రకంగా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని వీళ్ళల్లో ఆలోచనలు మెదులుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళు దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ థింగ్స్. మన పిల్లలు మీకు అది ఎలా డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు, ఇంటి దగ్గర కానీ, ఇక్కడ కానీ, స్కూల్లో కానీ, బయట కానీ అంటే, బికాస్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్స్ట్రైంట్స్, దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అప్రహెన్షన్స్, వాళ్ళు జనరల్గా ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ వేస్తారు. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మిమ్మల్ని ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ ఇస్తారనుకోండి, వాళ్ళలో ఆ సైంటిఫిక్ ఫర్వర్ ఉంది అని మనం గమనించాలి. ఇది చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల్ని మనం నోరు మూసుకో, నీకెందుకు, అది అవసరమా, నీ వయసుకు తగినట్టు మాట్లాడు, నేను చెప్పింది విను, ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అని మనం అంటున్నాం అనుకోండి, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఆపేస్తారు. వాళ్ళు ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఆపేస్తారు కాబట్టి
వాళ్ళల్లో సైంటిఫిక్ ఫర్వర్ ఎక్కడో ఉండాల్సింది తగ్గుతూ వస్తుంటుంది. చివరికి వాళ్ళు కూడా కన్ఫార్మల్గా తయారవుతారు. కన్ఫార్మల్గా అంటే ఏంటంటే మా అమ్మ ఎలా ఉందో నేను అలా ఉంటే సరిపోద్ది, మా నాన్న ఏం చేయమంటున్నాడో నేను కూడా అలా చేస్తే సరిపోద్ది, మా నాయనమ్మ ఎలా చెప్తుందో నేను కూడా అలా చేస్తే సరిపోద్ది. ఇంకా గేమ్ అయిపోయింది కదా. పెద్దవాళ్ళకి చెప్తున్నాను, పెద్దవాళ్ళు జనరల్గా ఎందుకంటారంటే తల్లిదండ్రులు నోరు మూసుకొని ఎందుకంటారంటే మీ దగ్గర సమాధానం లేదు కాబట్టి. అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు అనాల్సినటువంటి మీకు సైంటిఫిక్ ఫర్వర్ ఎలా మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారంటే, అమ్మ నాకు తెలియదు నిజంగా, కనుక్కుందాంలే, మీ నాన్నగారిని అడుగుదాంలే, మీ టీచర్ని అడుగుదాంలే, లేదంటే నేను కూడా ఏదైనా పుస్తకంలో చూస్తానులే, ఇట్లా ఎందుకో నాకు తెలీదు, నువ్వు కూడా మీ టీచర్ని అడుగు, నేను కూడా కనుక్కుంటాను అన్నంత ఓపెన్ మైండ్ పెద్దల్లో ఉందనుకోండి, అన్నంత ఓపెన్ మైండ్ టీచర్స్లో ఉందనుకోండి, ఆ క్లాస్ రూమ్ ఆ పిల్లలందరూ కూడా దేనికి అలవాటు అవుతారు? టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళకున్న డౌట్స్ని ఫ్రీగా అడగటానికి తయారైపోతారు వాళ్ళు. అండ్ ఎనీ సైంటిస్ట్ దట్ వీ నో, డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు అని, ఐన్స్టైన్ అని, రిచర్డ్ ఫైన్మాన్ అని, కార్ల్ సగాన్ అని, ఎన్నో చాలా చాలా పేర్లు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. వాళ్ళందరూ ఎందుకు డిఫరెంట్ అయ్యారంటే, వాళ్ళు చిన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎవరు నోరు మూసుకోమని అనలేదు. ఒకటి, వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు లేకపోయినా సమాధానాలు తెచ్చుకునే ప్రక్రియలో వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళ టీచర్లు, వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి దే కెప్ట్ ఆన్ డూయింగ్ దట్ యాజ్ ఇఫ్ దట్ వాజ్ ద మెయిన్ వర్క్. అసలు చదువుకోవటం అంటే ఇదే కాబోలనే దృక్పథంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోయారు. సో దే రీచ్ ద హైట్స్, దే ఐడెంటిఫైడ్ రైట్ ప్రాబ్లమ్స్, దే ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ రైట్ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళు చేయగలిగింది, వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలిగింది, అలా ఆలోచిస్తూ నాట్ ఇన్ ఏ యుటోపిక్ ఫ్యాషన్ బట్ ఇన్ రియలిస్టిక్ ప్రాక్టికల్ ప్రాగ్మాటిక్ ఫ్యాషన్, ఆ ఫ్యాషన్లో వాళ్ళు చేయగలిగారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకి పనికొచ్చే ఐడియాస్ ఇచ్చారు అని మనం అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళను మనం సైంటిస్ట్గా గుర్తిస్తున్నాం. ఇక ఇప్పుడు అప్పుడే ఆవులిస్తున్నారు కాబట్టి నాకు బోరు కొట్టిందని అర్థం. అలా ఆవులించేటప్పుడైనా నేను ఆవులిస్తే సాంసరావు గారు ఏమైనా అనుకుంటాడేమో, బాగుండదేమో, కాబట్టి నేను కొద్దిగా నటించినట్టు నటిస్తే బాగుంటుంది అని చెయ్యడ్డం పెట్టుకోవడం, పుష్పడ్డం పెట్టుకోవడము, తల కిందకో పెట్టుకున్నారనుకోండి అమ్మా, నేను ఇప్పుడు ఈ మాట అనాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే డోంట్ గెట్ మీ అప్, నన్నేం తప్పుగా అనుకోవద్దు. మీరు బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ లాగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఆ చిన్నపిల్లల దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు పెద్దలందరినీ కూడా కొద్దిగా కన్విన్స్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, మా అమ్మాయో మా అబ్బాయో ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుందంట, ఇది డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుందంట, నేను రావాలి, నేను చూడాలి, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి, టీచర్స్కి నేను హెల్ప్ చేయాలి, ఒక టీం వర్క్ చేయాలని వచ్చారు మీరందరూ. డోంట్ లూజ్ సైట్ ఆఫ్ దట్. అది మన గోల్. నేను వచ్చింది కూడా అందుకే. నేను కూడా వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలో ముందు మాట్లాడుకుంటున్నాను. మీరు ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్ని నీకు తెలియదు, నీ మొహం, అలాంటి పదాలు అనొద్దు అని చెప్తున్నాను. మేము అన్నామని మీకు ఎలా తెలుసండి అంటారు. నాకు ఎంతమంది తెలుసు, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అంతా తెలుసు. నేను ఎక్కడన్నా ఫంక్షన్కి వెళ్ళగానే నా పక్కన పేరెంట్స్ వస్తారు కదా, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నాకు జనరల్గా నాకు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అండి అంటారు. ఇక మొత్తం స్టోరీ నేను చెప్పగలను ఇప్పుడు. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారంటే, మా అబ్బాయికి 99 మార్కులు వచ్చినాయని, మా అమ్మాయికి క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిందని, మా అమ్మాయి కానీ మా అబ్బాయి కానీ ఈ ఊర్లో ఉన్న పిల్లలందరికంటే చాలా మంచివాళ్ళు, గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళే టాపర్స్ అని చాలా గర్వంగా చెప్తారు. కరెక్టే, దాంట్లో కూడా తప్పు లేదు. కానీ దాని వెనక ఒక చిన్న మిస్టేకు, ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. మీ అబ్బాయి ఫస్ట్ అయితే మిగతా వాళ్ళంతా పనికిరానాళ్ళని మీరు అనుకుంటున్నారా? మీ అబ్బాయికి 99 మార్కులు వచ్చినాయి కాబట్టి యు ఆర్ ద బెస్ట్, మీ అబ్బాయి ఈజ్ ద బెస్ట్ అంటే, మీ క్లాస్లో ఉన్న ఆ క్లాస్లో ఉన్న మిగతా 99 మంది పనికిరాని స్టూడెంట్స్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? వై ఆర్ యూ ఫోకసింగ్ ఆన్ మబ్బాయి ఫస్ట్, మబ్బాయి ఫస్ట్, మమ్మాయి ఫస్ట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు?
ఒకసారి ఆలోచించండి. అక్కడున్న పిల్లలందరూ మనమే కదా, అక్కడున్న పిల్లలందరూ మన క్లాస్ పిల్లలే కదా, అక్కడున్న పిల్లలందరూ బాగా చేస్తున్నారు అని అనుకోవడంలో ఉన్న సంతృప్తి మా అబ్బాయికి ఫస్ట్ వచ్చాడు అనటంలో ఉందా? మనం వాళ్ళందరూ అదే ప్లేస్లోకి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? కొలాబరేటివ్గా పనిచేయగలగాలి. కొలాబరేటివ్గా వాళ్ళని పనిచేయమని నేను చెప్తూ నా వరకు నేను గొప్పలు చెప్పుకుంటూ పక్క వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, నేను కొలాబరేటివ్గా పనిచేయగలనా? మీ అబ్బాయికి ఫస్ట్ రావడానికి నేను ఆక్షేపించట్లా, కానీ మీరు దాన్ని హైలైట్ చేస్తూ మిగతా వాళ్ళందరినీ తక్కువ చేస్తూ మాట్లాడే ప్రయత్నం మాత్రం చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్నాను. అది వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. వాళ్ళు క్లాస్లో కొలాబరేటివ్గా పనిచేయడం నేర్చుకోలేరు. వాళ్ళు ఏ కాడికి నేను ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ అనే యాటిట్యూడ్లోకి వస్తారు. నువ్వు ఎక్కువ నేను తక్కువ అనుకుంటే దట్ యాక్చువల్లీ స్టాప్స్ హిస్ గ్రోత్. ఇది పేరెంట్స్ కోపం వస్తుంది. మీరు సపరేట్గా మాతో తర్వాత మాట్లాడదురు, మనం తేల్చుకుందాం, ముందు పిల్లలకి చెప్పని చూస్తున్నారు నా వైపు. ఓకే, ఐ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సపరేట్గా మనం టౌన్లో పెట్టుకుందాం మీటింగ్. ఇప్పుడు వీళ్ళకి అమ్మా మీరు నాకేం క్వశ్చన్స్ అడిగే ప్రయత్నం ఆ ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి నేనే మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఎవరన్నా చెప్పగలిగితే చెప్పండి, లేదంటే నేనే దాని మీద మాట్లాడతాను. అంతే కదా? ఓకే, ఇప్పుడు సైన్స్ అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ టెంపర్ అంటే ఏంటి, సైంటిఫిక్ ఫర్వర్ అంటే ఏంటి, ఏదో కొద్ది జనరల్గా మాట్లాడుకున్నాం. మనం క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం, మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామని అనుకున్నాం. మనం ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం? మనం చూసిన దాన్ని మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా దాన్ని ఇంకొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయటానికి మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం నచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం, అది ఎందుకు నచ్చిందో నలుగురికి చెప్తున్నాం, దాని మీద దాన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలో మనం ఆలోచన చేస్తాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీచర్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ మనం దాన్ని ఇంకొద్దిగా బాగా చేస్తాం. అదే కదా మన మైండ్. అలానే ఆలోచిస్తున్నారా మీరు? ఓకే, రేపు మళ్ళీ మీరు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ వాళ్ళైతే ఎవరైతే ఉన్నారో మీ ఎగ్జిబిషన్ అంతా మీరు ఎవరైతే ఎగ్జిబిట్ చేశారో వాళ్ళందరూ చాలా సైంటిఫిక్గా ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఒక చిన్న హోంవర్క్ ఇచ్చి తర్వాత నేను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడతాను. నేనంతా మాట్లాడేదాకా అప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఉండదు. ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరందరూ రేపు మళ్ళీ క్లాస్కి వచ్చే టైంకి మీ టీచర్కి ఒక చిన్న కాగితం మీద ఒక్క విషయం రాయండి, ఒక సెంటెన్స్ కానీ వర్డ్స్ కానీ. మీకు ఈ సిటీలో మీ ఊర్లో మీరు బస్ ఎక్కి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే లోపు మీకు నచ్చిన అంశం అన్నా ఒకటి రాయండి, మీకు నచ్చని అంశం అన్నా ఒకటి రాయండి. రాస్తారా? నేనేం మాట్లాడుతున్నా అర్థమవుతుందా? వన్ థింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్. అంటే నేను మా అమ్మ మా నాన్న వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్స్ ఇవ్వమని చెప్తలా. మీరు చుట్టూ చూస్తారు కదా, రోడ్ల మీద చూస్తున్నారు కదా, బస్సులో చూస్తున్నారు కదా, మీ ఊర్లో చూస్తున్నారు కదా, మీకు ఏది అనిపిస్తే అది ఒక కాగితం మీద నాకు ఇది నచ్చలేదు రాసుకొస్తారా? అందరికి అర్థమైంది నేనేమన్నాను? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై వన్ థింగ్ దట్ యు డు నాట్ లైక్? చేస్తారా? చేయకండి. Okay, probably there are that many problems around us that we need to address. అవునా? మీరందరూ రేపు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చారనుకోండి, జస్ట్ ఫర్ ఫన్. ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయటానికి మనం పనిచేయాలా లేదా? పనిచేయాలి కదా. ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ ప్రాబ్లం, థింకింగ్ అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లం, why we need to solve that problem, how to solve that problem, how best to solve that problem, అది ఆలోచనని స్టార్ట్ చేస్తుంది. మీ అబ్జర్వేషన్ కానీ, మీ అప్రిసియేషన్ కానీ, మీకు నచ్చని విషయం కానీ ఏదో ఒకటి మీరు రాసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ ఒక్క విషయం రేపటి నుంచి మిమ్మల్ని ఆలోచింప చేస్తుంది. అండ్ యువర్ టీచర్స్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ
యువర్ పేరెంట్స్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏదో మీరు అన్న దాన్ని కరెక్ట్గా ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలో వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 or 2 years ప్రాబబ్లీ యూ విల్ థింక్ అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లమ్. Probably you will also visualize a solution, if not real solution, and that visualization will help you take that problem forward for a logical solution. అట చేయొచ్చా మనం? అమ్మా చేయొచ్చా? ఏమోనండి, అసలు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో మాకేం అర్థం కావట్లేదు, మాకు చాలా బోరు కొడుతుంది అన్నాళ్ళు చేయతండి. No, I don't follow what you are asking for. It's very boring. We need to change the topic అన్నవాళ్ళు చేయతండి. We are okay? Are we okay, అమ్మా? ఓకే. నౌ మనకి వీ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లం అనుకుందాం మీరు దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ కావాలి, దానికి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది నేను చెప్తాను. సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ కాబట్టి ఇవాళ మనం సైన్స్ అంటే ఏదో అనుకుంటున్నాం, సైన్స్ అంటే ఎలా హౌ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అనుకుంటున్నాం. ఒక ప్రాబ్లంని మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం గురించి మనం ఎలా మాట్లాడతాం, ఎలా దాని గురించి ఆలోచించాలి. మీకు బాగా నచ్చిన ఒక సైంటిస్ట్ పేరు చెప్పండి. డాక్టర్ కలాం గారా? డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారా? ఆయన అందరూ తెలుసా? ఆ పేరు విన్నారా? ఓకే, చేయొద్దండి. వీళ్ళెవరు వినలేదమ్మా? ఓకే. అది ఎందుకంటే మాకు ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు ఉన్నాయి, మాకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మాకు పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని మేము బస్సులో పంపిస్తున్నాం. ఈయనేంటి మమ్మల్ని ఏదో స్టూడెంట్స్ లాగా చేయొద్దండి, నవ్వండి, దించండి అంటాడు కదా, కోపం వచ్చింది కదా. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి దట్స్ గుడ్. హీ వెరీ పాపులర్ సైంటిస్ట్ కదా, వెరీ పాపులర్ సైంటిస్ట్ కదా అని మనం అనుకుంటున్నాం కదా. కానీ ఆయనకి 2 యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. వై హీ సో పాపులర్, ఆయనతో పనిచేశాం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను, అసలు సీక్రెట్ చెప్తున్నాను. ఆయన సైంటిస్ట్ అనే దానికంటే ముందు హీ వాజ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్. ఆయన ఎవరితోటి పోల్చుకోడు, ఎవరిని చిన్న అనుకోడు, ఎవరిని పెద్ద అనుకోడు. ఎంత కష్టం చూడండి. మనం బయట ఉండి ఆయన్ని పెద్ద సైంటిస్ట్ అంటున్నాం, ఆయన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటున్నాం, అలాగా ఉండాలరా అంటున్నాం. కానీ ఆయనతో పనిచేసిన ఎవరిని మీరు అడిగినా ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఆయన నడిచే దేవుడు, ప్రాణం ఉన్న దేవుడు అనుకుంటారు. అది ఆయన రియల్ గొప్పతనం. దాంట్లో నుంచి ఆయన లైఫ్ మొత్తంలో నుంచి మనందరం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన మాటలు మీ ఎదురుగా ఎవరున్నా, వాళ్ళ వయసు ఏమైనా, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏమైనా, వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమైనా, వాళ్ళు ఆడైనా మగైనా ఇంకోటైనా, మీరు ఐ ఆమ్ నాట్ మోర్ దాన్ హిమ్ ఆర్ హర్ అంటే నేను నీకంటే ఎక్కువ కాదు, అట్ ద సేమ్ టైం నేను నీకంటే తక్కువ కూడా కాదు అనే భావన మనకు వచ్చింది అనుకోండి, చాలా కష్టం ఇది. మీరేదో చెప్తున్నారులేండి, అంత ఈజీగా జరగదు, అట్ట కుదురుద్దు అనుకోవచ్చు. మీరు ఒక్కసారి అనుకుని చూడండి ఎన్ని సమస్యలకి అది పరిష్కారమో. ఒక్కసారి అనుకుని చూడండి, నేను ఎవరికంటే ఎక్కువ కాదు, ఎట్ ద సేమ్ టైం నాకు రెండో సైడ్ కూడా ఉంది, నేను ఎవరికంటే తక్కువ కూడా కాదు. నేను ఎక్కువ కాదన్నాను కాబట్టి మీరందరూ వచ్చి నా నెత్తినెక్కాలని ట్రై చేయొద్దు. మీరు నన్ను తక్కువగా చూసి నన్ను ఇన్సల్ట్ చేయొద్దు, నన్ను ఇంకో రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని ట్రై చేయొద్దు. ఎందుకని నా మైండ్లో రెండో పక్క కూడా ఉంది, ఐఎమ్ నాట్ లెస్ దెన్ యూ అని. నాకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చే రెండో కాన్సెప్ట్, ఐఎమ్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎనీబడి.
ఐఎమ్ నాట్ మోర్ దెన్ ఎనీబడి అనేది నాకు ఆ గర్వాన్ని తగ్గిస్తే ఐఎమ్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎనీబడి అనేది నాలో ఉన్న ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుద్ది. ఇప్పుడు మనందరం ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక రకంగా ఉన్నాం కాబట్టి మనం నిజంగా టీం వర్క్ చేయొచ్చు, మనం ఫ్రెండ్లీగా ఉండొచ్చు, మనం మాట్లాడుకోవచ్చు, మనం నవ్వచ్చు, మనం ఏడవచ్చు, మనం ఏదైనా కలిసి చేయొచ్చు. అంత మాట మనం నిజంగా అనుకోగలమా? అది రియల్ లైఫ్ లో డిమాన్స్ట్రేట్ చేయగలమా? అది డాక్టర్ కలాం గారు చేసి చూపించాడు కాబట్టి ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాకా వెళ్ళగలిగాడు. పిలిచి మరి, అడిగి మరి, రిక్వెస్ట్ చేసి, నాకెందుకులే అంటే కన్విన్స్ చేసి, అన్ని పార్టీల వాళ్ళు కన్విన్స్ చేసి, ఆయన చైల్డ్హుడ్ లో చిన్నప్పుడు రామేశ్వరం ప్రాంతంలో చిన్న ప్లేస్ అమ్మా, వాళ్ళకి నిజంగా పెద్ద ఇల్లేం లేదు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ పెద్దగా ఆస్తిపాస్తులు లేవు, ఆయనకి కూడా పెద్దగా వస్తువులేం లేవు. ఆయన కూడా మన వయసులో ఉన్నప్పుడు 5-6 సంవత్సరాలు, 6 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాలు అప్పుడు ఆయన న్యూస్ పేపర్, ఎవరో వేరే ఏజెంట్కి అప్పట్లో న్యూస్ పేపర్స్ బాగా అమ్ముడుపోయాయి కాబట్టి ఆ 10 మందికి న్యూస్ పేపర్స్ వేసి ఆ ₹2 రూపాయో వస్తే ఆ డబ్బులతోటి ఆ టీచర్ల సహాయంతో చదువుకున్నాడు. అలా గిండి కాలేజ్కి వెళ్ళాడు మద్రాస్. ఈ లోపు ఆయనకి ఏమర్థమైందంటే ఆయన చిన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి విమానాలు ఇవన్నీ మనకి లేవు కదా, ఎక్కువగా లేవు, మనకు కనపడే కాదు. కానీ పక్షులు ఎగురుతుంటే ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక క్యూరియాసిటీ ఉండేది. మనం ఎగరలేం కదా, ఎగురుతున్నాయి కదా, ఎలా కుదురుతుంది అని వాటి వెంక చూస్తూ ఉండేవాడట. అదేంటండి, మనందరం రోజు చూస్తున్నాం కదా, పక్షులు ఎగురుతాయి కదా అని మనం కొట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం రోజు చూసేదే కదా పక్షులు ఎగురుతాయి అని, దాని గురించి మనం ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కదా. కానీ ఆ రోజున ఆయనకి అదే ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా ఉంది, అంటే అదే ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ లాగా ఉంది. ఈ పక్షులు ఎలా ఎగరగలుగుతున్నాయి, మనం ఎందుకని ఎగరలేము అని. అలా 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 ఆయన ఏరోనాటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అని, ఏరోడైనమిక్స్ అని, ఇంకోటని అలా 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 రాకెట్స్ వైపుకి వచ్చేసాడు, మిసైల్స్ వైపుకి వచ్చేసాడు. కాబట్టి ఆయన మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నారు, ద గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ అన్నారు. నేను మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయమంది కూడా రేపు మీ అబ్జర్వేషన్స్ లో నుంచి ఒక సమస్యని మీరు అనుకుంటే, ఏదో ఒక సమస్య, ఆ సమస్యకి ఇప్పటి నుంచి పదును పెడితే ఇంకో 5 ఏళ్ళు, 10 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ల తర్వాత మీరు ఏం చదువుకోవాలో డైరెక్ట్ చేస్తుంది, ఆ చదువులో మీరు ఎలా రాణించాలో డైరెక్ట్ చేస్తుంది, మీ టీచర్స్తో మీరు ఎలా పనిచేయాలో డైరెక్ట్ చేస్తుంది, మీ పేరెంట్స్ ఏం చేయాలో డైరెక్ట్ చేస్తుంది, మీ మైండ్ ఎక్కడికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళొద్దో అక్కడికి మీరు వెళ్ళేలాగా ప్రయత్నం చేస్తుంది, మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఐడియా. అలా ఐడియా లేకుండా మనం మా అమ్మ చదువుకోమంది, మా నాన్న చదువుకోమన్నాడు కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ లో చేరటం, మా నాన్న చదువుకోమన్నాడు కాబట్టి ఐఐటికి వెళ్ళటం, మా నాన్న ఇంకోటి చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళటం, ఇక్కడికి వెళ్ళటం అయితే ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 15 లక్షలు 20 లక్షల మంది ఇంజనీర్లు, నిజంగా మనకు జరుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే, ఈ దేశానికి జరుగుతున్న అన్యాయం ఏంటంటే 20 లక్షల మంది ఇంజనీర్లు అయితే మనం తయారు చేస్తున్నాం కానీ 20 లక్షల ప్రాబ్లమ్స్ ని కనీసం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం, సాల్వ్ చేయడం మాట దేవుడేరు. మనకున్న ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది అందరికీ. అమ్మ మిమ్మల్ని వదిలేస్తాను వాళ్ళు, ఎందుకంటే మీరు నాకు చాలా కొద్ది దూరంగా ఉన్నారు, నేను మిమ్మల్ని నవ్వించడానికి వీలు కావట్లేదు, మీరేం అడుగుంటున్నారో నాకు అర్థం కూడా కావట్లేదు. కానీ మిమ్మల్ని మీకు పెద్దవాళ్ళ ద్వారా నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే, మన అమ్మాయో అబ్బాయో రేపు ఒక ప్రాబ్లంని ఐడెంటిఫై చేసే స్థాయిలో ఉన్నాడు అంటే హీఈస్ అబ్జర్వింగ్ హిస్ సరౌండింగ్స్. ఆయన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, అంత తెలివితేటలు ఆయనకు ఉన్నాయి. ఆ అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒకటి ఆయన్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఆ ట్రిగర్ చేసిన దాన్ని మనం సైంటిఫిక్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి టీచర్లు ఏం చేయాలో చేస్తారు, మనం ఏం చేయాలో చేస్తాం. అదే ఫిజిక్స్ అంటే, అదే కెమిస్ట్రీ అంటే, అదే బయాలజీ అంటే, అదే ఇంజనీర్ అవడం అంటే, అదే డాక్టర్ అవడం అంటే. అసలు ఆయనకి చుట్టూ ఉన్న జీవరాశి మీద, మనుషుల మీద, ప్రాణం మీద, ఆరోగ్యం మీద కన్సర్నే లేదనుకోండి. అబ్బాయిని మీరు ఎంత పుష్ చేసినా కానీ, ఆయన ఏదో డాక్టర్ చేసినా కానీ, అతను ఏదో డబ్బుల విషయం మాట్లాడతాడే కానీ మెడిసిన్ లో రాణించలేడు.
అలా పుష్ చేయొద్దు మీరు. అసలు ఈ అబ్బాయికి ఏది ఇంట్రెస్టో మనకు తెలియకుండా అక్కడ పంపారనుకోండి, అలాగే మనందరం పంపబడి ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. పంపబడి వచ్చిన వాళ్ళు పంపబడినట్టే ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ చాలా దూరం వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి వీళ్ళందరిలో ఐ హోప్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ యూ దట్ ఎంకరేజ్ యువర్ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ టు అబ్జర్వ్. వాళ్ళని ఎవరిని కూడా పోల్చుకునే అవకాశం ఇవ్వద్దు మీరు. పోల్చుకోవడం వేరు, అబ్జర్వ్ చేయడం వేరు. ఇందాక నేను చెప్పాను చూస్తారా, కలాం గారని మీరు అందరూ చేయెత్తారు. ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకున్న గొప్ప సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే, నేను ఎవరికంటే ఎక్కువ కాదు, నేను ఎవరికంటే తక్కువ కాదని మీరు మనసులో గట్టిగా అనుకోవాలి. అప్పుడు మీ అత్తగారితో మీకు తగాదా లేదు, మీకు రాబోతున్న కోడలతో కూడా మీకు తగాదా ఉండదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ కదమ్మా. ఆమంటుంది మా అత్తగారితో నేను ఎప్పుడు గొడవ పడలేదండి అంట. అలాంటి కోడలు ఇంతవరకు లేదని సొసైటీ చెప్తుంది. అత్తగారితో గొడవ పడిన కోడలు లేదు, కోడలతో గొడవ పడిన అత్తగారు కూడా బహుశా ఉండదు. ఇక్కడన్నా మనం ఆగాలి. ఆ కల్చర్లో నుంచి మనం ఈ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం అబ్దుల్ కలాం గారిని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే, అబ్బాయి నువ్వు ఎవరితో పోల్చుకోవద్దు, నువ్వు వాడికంటే ఎక్కువేం కాదు. ఆ అబ్బాయి స్కిల్ వేరే చోట ఉంటుంది, రేపు కనపడుతుంది. అది ప్రస్తుతానికి నీ స్కిల్ ఇక్కడ ఉంది. ప్రస్తుతానికి నీకున్న స్కిల్ని నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకో, నీ పక్కవాడితో పనిచేయడం నేర్చుకో. అబ్దుల్ కలాం గారి లాగా వాడి చేత మంచి అనిపించుకోవడానికి ట్రై చేయి. నువ్వు మంచిగా ఉండు. నువ్వు అది సైన్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అంతే ఉంటుంది, టెక్నాలజీలోనూ అంతే ఉంటుంది, ఇండివిజువల్గా సోషల్గా లైఫ్లోనూ అలాగే ఉంటుంది. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పొజిషన్ వీ షుడ్ టేక్. మన కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలి అంటే మనందరం కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్లోనే ఉన్నాం. అందరికీ అదే ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకరిని తొక్కి మనం పైకి వెళ్ళటం కాదు, మనం పైకి వెళ్తూ వాడిని కూడా పైకి తీసుకెళ్ళగలిగితే మీరు అబ్దుల్ కలాం అయినట్టు. మీరు అలా కాకపోతే ఆర్డినరీ పర్సన్ అయినట్టు. దానికి మీ డిగ్రీలతో సంబంధం లేదు, మీ ఆస్తిపాస్తులతో సంబంధం లేదు. మీకు ఎంత డబ్బులు ఉన్నా కానీ యు ఆర్ ఎన్ ఇడియట్, ఎంత డబ్బులు లేకపోయినా కానీ యు ఆర్ అబ్దుల్ కలాం. అబ్దుల్ కలాం గారికి డబ్బులు ఉంటే అబ్దుల్ కలాం గారు కాలేదు. అబ్దుల్ కలాం గారికి ఏమీ లేదు. అబ్దుల్ కలాం గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ప్రెసిడెంట్గా బయటకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా ఆయన చక్కగా ఆయన చిన్న సూట్ కేసులో ఆయన 2 షర్ట్లు 2 ప్యాంట్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు హ్యాపీగా. అంతే కదా, అదే కదా మనం నేర్చుకున్నాం, అదే కదా మనం చూసాం. అలా వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి అబ్దుల్ కలాం గారిని గుర్తుపెట్టుకున్నారు. ఇంకా 4 పేర్లు చెప్పండి మీరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే చెప్పలేరు. ఇంకో 4-5 పేర్లు చెప్పండి. మరి చాలా మంది మనకు ప్రెసిడెంట్స్గా చేశారు కదా, ఇంకో పేరు చెప్పండి అంటే చెప్పలేరు. ఎందుకని? వాళ్ళు అబ్దుల్ కలాం గారి లాగా ప్రయత్నం చేయలేదు. మనం ఈ పిల్లల్ని అబ్దుల్ కలాం గారి లాగా చూడాలి అనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు బి గుడ్ హ్యూమన్స్, దెన్ దే హ్యావ్ టు బి హెల్దీ, దెన్ దే హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో సైంటిఫిక్ ఫర్వర్, సైంటిఫిక్ టెంపర్ వాళ్ళలో డెవలప్ కావాలి, వాళ్ళలో టీం వర్క్ డెవలప్ కావాలి, వాళ్ళల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఒక ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేసే పనిలో వాళ్ళు కనుక పడ్డారనుకోండి, ఇక మీరు ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో వాళ్ళకి నువ్వు చదువుకో, నువ్వు కూర్చో, నువ్వు ఇంట్లోకి వెళ్ళు, నువ్వు టీవీ చూడబాకు ఇలాంటి మాటలు చెప్పాల్సిన అవసరం రాదు. బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ బిజీ విత్ దేర్ ఓన్ డౌట్స్. వాళ్ళకున్న క్యూరియాసిటీ వాళ్ళని డ్రైవ్ చేస్తుంది, వాళ్ళకున్న క్యూరియాసిటీ వాళ్ళని నడిపిస్తుంది. దట్ ఎవెన్చువల్లీ మేక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. అలా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నేను నా లైఫ్లో నాకు ఇప్పుడు 61 సంవత్సరాలు, మేబీ ఐ హ్యావ్ సీన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. నేను కూడా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ తెలుసు నాకు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తెలుసు నాకు. నేను ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ 7-8 కంట్రీస్లో చాలా చోట్ల చాలా రకాలుగా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను. ఎప్పుడైతే ఒక స్టూడెంట్ ఎక్సెల్ అయ్యి ఒక మంచి పొజిషన్కి వస్తున్నాడో, నిస్వార్థంగా మిగతా వాళ్ళని తొక్కకుండా, మిగతా వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా, మిగతా వాళ్ళని నాశనం చేయకుండా ఎవరైతే మీకు ఇండివిజువల్గా పైకి వస్తున్నాడో, దే ఆర్ ఆల్ ట్రూ సైన్స్లో సైంటిఫిక్గా సైంటిస్ట్గా ఇవాల్వ్ అయిన మనుషులని నేను గుర్తిస్తాను. మిగతా వాళ్ళంతా ఆర్డినరీ పీపుల్ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్. వాళ్ళకి ఇంకా దే కుడ్ నాట్ ఫిగర్ అవుట్. వాళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ ట్రయింగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దేర్ రోల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళ పాత్ర ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం కాక వాళ్ళు కింద పైన పడుతున్నారు.
సో ఈ డైరెక్షన్ లో మీరు ఆలోచించండి, ఈ డైరెక్షన్ లో మీ పిల్లలకి మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్ కిడ్స్. అదేం ఉపయోగం కాదు మనకి. వాళ్ళ అబ్బాయి అట్ట, వాళ్ళ అమ్మాయి అట్ట, అవన్నీ వద్దు మనకి. మన అబ్బాయి మన అమ్మాయి ప్యూర్ అండ్ ఆనెస్ట్ గా, సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు గ్రోత్ ప్యాత్ లో ఉంటే, వాళ్ళలో క్యూరియాసిటీ అలైవ్ గా ఉంటే, వాళ్ళు రేపు మంచి మంచి సైంటిస్ట్ అవుతారు. రంగం ఏదైనా కావచ్చు. వాళ్ళు ఎకనమిస్ట్లు అవ్వాలి, పొలిటీషియన్స్ అవ్వాలి, ఇంజనీర్స్ అవ్వాలి, డాక్టర్స్ అవ్వాలి, ఇంకోటి అవ్వాలి, వ్యవసాయదారులు అవ్వాలి, బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వాలి. అన్నిట్లోనూ మనకు పీపుల్ కావాలి. ఓన్లీ ఇంజనీర్స్ కెనాట్ రన్ ద సొసైటీ. ఓన్లీ డాక్టర్స్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ బికాస్ దే నీడ్ అదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అలా మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారని, స్టూడెంట్స్ కి, టీచర్స్ కి మీరు సపోర్ట్ గా ఉంటారని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను కూడా మీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూస్తాను. నేను వస్తాను. నేను మేబీ ఐ విల్ గెట్ టు టాక్ టు సమ్ ఆఫ్ ది ఐడియాస్, సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఎగ్జిబిటర్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ టైమ్ అమ్మా. I wish you all the best. On some other occasion in an indoor setting, we will talk further. Thank you. చందు సాంబశివరావు గారు దూరం అయిపోయి అది వాళ్ళకు కూడా బాగుండ్లా, వెదర్ బాగుండ్లా. our children, parents and teachers as well. May I now request our principal, Climate also Reverend differs Sima, now. and to present Climate. a token వాళ్ళు of టెంపో love, క్లైమేట్ gratitude చాలా in మగ్గిగా form ఉంది. of a memento to our honorable chief guest, Sri Sambasivaravu garu. సల్ట్రీగా ఉంది అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. To kindly proceed to class 10B to graciously inaugurate our exhibition. Sir, థ్యాంక్ యూ. please. థ్యాంక్ యూ. ఆన్గోయింగ్ యాక్టివిటీని ఇనాగరేట్ చేస్తాను. దట్స్ ఓకే అమ్మా. అంటే దిర్ ఇస్ నో అబ్సల్యూట్ ఆన్గోయింగ్ కూడా కదా, బిగినింగ్ లేదు కదా. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ టీచ్ చేస్తారా మీరు? ఏం టీచ్ చేస్తున్నారు? సైన్స్ అంటే అది చూడండి, మీరు పొలిటికల్ అది వేరే సబ్జెక్ట్, నా సైన్స్ కాదంటున్నారు. అమ్మ పట్టుకోండి సార్, ఫాదర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో అమ్మ, నమస్కారం. హలో. ఓ, ఓకే. చెప్పమ్మా, అటు వస్తానమ్మా. Hi sir, myself Charita from 7th standard. So our project name is hydroelectricity of water. Okay. So when the reservoirs start providing water to the penstock start rotating, and then the electricity will provide. Okay. Building dams are very costly, so it is the best way to prevent electricity for the people. Hi sir, my name is Nancy from class 7C. I am here to explain you about hydroelectricity. అంటే బిల్డింగ్ డ్యామ్స్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో హైడల్ సోర్సెస్ లో నుంచి, వాటర్ సోర్సెస్ లో నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ కూడా ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కదా. It is the best way. మీరు రెండు ఒకే సెంటెన్స్ లో చెప్పేశారు. ఏమని చెప్పారు? ఇట్స్ ద బెస్ట్ సోర్స్ అన్నారు, ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఆప్టిమల్ కదా. అప్పుడు మరి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా చేద్దాం? ఇది చాలా మంచిదమ్మా, కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్. దీనికి ఏదో దానికి ఏదో ఇంకోటి ఏదో ఉండాలి కదా మరి. మేబీ సోలార్ ఎనర్జీ, మేబీ విండ్ ఎనర్జీ, సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ రెన్యూ, సంథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ కదా. కాబట్టి ఐడల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది మంచిదే. దిస్ ఈస్ ద ఐడియా, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. మనకి శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అని, నాగార్జున డ్యామ్ అని, రేపు రాబోయే పోలవరం అని, వాటన్నిటి ఏంటంటే బాగా హైట్ లో 400-500 ఫీట్ దగ్గర వాటర్ స్టోర్ చేస్తారు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఎనార్మస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీని వాడుకొని ఏదో ఒక ఈ టర్బైన్స్ తిప్పుకుంటూ మీరు జనరేట్ చేస్తారు. అది ట్రెడిషనల్ మెథడ్, మంచి మెథడ్. అది ఒకప్పుడు దానికి ఏం పొల్యూషన్, ప్రత్యేకంగా పొల్యూషన్ లేదు.
కదా, అందుకని మంచిది అనేవాళ్ళు. బట్ నౌ ద డ్యామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ క్వశ్చన్. ఈ డ్యామ్ వల్ల చాలా ల్యాండ్ సబ్మర్జ్ అయిపోతుంది, అదంతా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ఇట్ లీడ్స్ టు లాట్ ఆఫ్ రిలొకేషన్స్. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు, మనం ఇది వద్దులే, లెట్స్ గో టు సోలార్ అన్నాం. రూఫ్ టాప్, మనకెటు బిల్డింగ్ ఉంది, మన బిల్డింగ్ మీద మనం ప్యానల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, వీ డోంట్ నీడ్ అడిషనల్ స్పేస్, ఇట్స్ నాట్ పొల్యూటింగ్, ఇట్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫర్ అస్. అవునా? మీ మాట కరెక్ట్ గానే ఉంది, ఇందాక నువ్వు బాగా చెప్పావు. కాకపోతే సడన్ గా మళ్ళీ రెండో మాట కూడా అనేసావు. ఇట్స్ 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 వెరీ క్లీన్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఇండైరెక్ట్లీ కదమ్మా. అటు చేయకూడదు కదా, చేయకూడదు కదా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చేద్దాం. మళ్ళీ అందరూ వస్తారమ్మా, మీ పేరెంట్స్ వస్తారు, అందరికి చూపించాలి మీరు. ఇది విండ్ మిల్లా ఫ్యానా? వెరీ గుడ్. హలో, చంద్రయాన్ 3 దగ్గరకు వచ్చాం మనం. వై చంద్రయాన్ 3 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా? వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యాక్చువల్లీ గో టు మూన్? వై షుడ్ వి గో? ఏమ్మా, మన అసలు మూన్ మీదకి ఎందుకు వెళ్ళాలి? మనకేం పని? అక్కడ ఏముందో చూడాలనే. ఏమవుతప్పుడు ఏముంటే మనకేంటి సంబంధం? అక్కడికి వెళ్ళి మన ప్లానెట్ ఎలా ఉందో చూడొచ్చానే. All planets we can see and what is going to happen for 1,000 anything like rocks or fire or carbon we can see and we can aware of. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఎర్త్ చాలా పెద్దగా ఉంది కదా. ఇక్కడ నుంచి ఈ రాకెట్ బయలుదేరాలనుకోండి, చూడు ఎంత పెద్దగా ఉందో. ఆల్మోస్ట్ 400-500 టన్స్ ఉంటే గానీ ఇది బయలుదేరదు కదా. చివరికి మనకి ఏంటి, ఇక్కడ చిన్న ఏదో రాకెట్ ఏదో ఉంది, చిన్న పేలోడ్ ఏదో ఉంది, సెటిలైట్ అనుకోండి, ల్యాండర్ అనుకోండి, ఆర్బిటర్ అనుకోండి అన్నారు కదా మీరు చంద్రయాన్లో. నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి మూన్ మీద నుంచి, మూన్కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇంకో చోటకి వెళ్ళాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీ అయిపోద్ది కదా. సో యూ కెన్ యూజ్ మూన్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేషన్. ఇక్కడ నుంచి కష్టపడి మూన్ దాకా వెళ్దాం, మూన్లో రీఫ్యూల్ చేసుకుందాం. మన కార్లో గ్యాస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకో చోట పెట్రోల్ కొట్టించుకోవట్లేదు కదా. అలా మూన్ దగ్గరికి వెళ్దాం, మూన్లో రీఫ్యూల్ చేద్దాం, ఇంకొక రకమైన రాకెట్ తయారు చేద్దాం, ఇంకొక రకమైంది ఏదో ఐ డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్. ఇలా ఉండదు, ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి బయలుదేరి మీరు మార్స్కి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, మూన్ మనకు చాలా దగ్గరగా ఉంది కదమ్మా. అక్కడ నుంచి మీరు మార్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఇంకో పక్క వెళ్ళొచ్చు, డీప్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ తప్పించుకోవడం కష్టం కాబట్టి, ఇక్కడ మనకి ఇంత పెద్దవి కావాలి కాబట్టి, ఇంతకంటే చేయలేం కాబట్టి మనం మూన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మనం ఇంకో గేమ్ ఆడదాం. అదైందా? బాగుంటుందా? అది అలా. థ్యాంక్ యూ. ఒక ఆయన అన్నాడు, ఈ కాపర్ వైర్ లో నథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్, బట్ ఇటు పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ ఇటు పక్కకు వస్తున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కదా. వైరుగానే ఉంది కదా. దెన్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్ టు దట్ ఎండ్? ఏం వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది కదా, అంతేనా? ఇటు పక్కన హై పొటెన్షియల్ ఉంది, అటు పక్కన లో పొటెన్షియల్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అటు వస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాం మనం, అంతేనా? నిజంగా ఎన్ని దాటుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయా? ఇది కరెక్ట్ ఒక లైన్ లో పెట్టలేను. ఇది పెడితే ఇక్కడే తెలిసిపోద్ది నీకు. ఇట్లా కొడితే అన్ని లైన్లోనే ఉంటాయి, ఏం కదలు. ఇది కదలకుండా ఈ ఒక్కటే పక్క వస్తుంది. అప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు హై పొటెన్షియల్ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఇటు పక్కన ఎలక్ట్రాన్ వరకే, మిగతా అంతా అలాగే ఉంటుంది. అది గుడ్ జాబ్ అమ్మా, గుడ్. ఏం చేస్తావు? యూర్ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్. ఎన్వైరన్మెంట్ సేఫ్ గా పెట్టడం ఎలాగో, అంతేనా? వెరీ గుడ్ ఐడియా అమ్మా, గుడ్ ఐడియా. మీది సార్? ఐజాక్ న్యూటన్. ఏమవుద్ది కలర్ డిస్క్ లో? అన్ని కలర్స్ ఎందుకున్నాయి?
అన్ని కలర్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? 7 కదా. మరి నీ దాంట్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. ఆ? ఎక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయి? నీ డిస్క్ లో ఎక్కువ కలర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఎందుకున్నాయి? ఎవరు వైట్ లైట్ అనుకున్నాం. ఆ వైట్ లైట్ వైట్ కాదు, దాంట్లో యాక్చువల్గా 7 పార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. ఆ 7కి వాటి వేవ్ లెంత్ ని బట్టి, వాటి ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి ఈ కలర్ అని డిసైడ్ అయ్యాం, అంతే కదా. 7 కదా, దాంట్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు ఉన్నాయి అంటున్నా. నువ్వు అలా అలా కావాలని చేసుకున్నావా? మరి అప్పుడు 2 టైమ్స్ అయిపోయింది కదా. ఒక్క సైకిల్లో నీకు 2 టైమ్స్ కలర్స్ వస్తున్నాయి. ఏ బాబు, నీకు ఐడియా వస్తుందా? ఐ డోంట్ నో. అడుగు ఒకసారి, ఫిజిక్స్ టీచర్ని అడుగు. హలో సార్, ఏంటది అమ్మా? సేఫ్టీనా? సేఫ్టీ లైట్సా? ఓకే, ఏం చేస్తుంది? ఎలా చేస్తావు? Traffic signal, traffic light signal with the controlling ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేంటిది? ఇదేంటి? ఇది డివైడరా? ఇది సైడ్ పెట్టుకున్నావా? ఎందుకున్నాయి మరి మార్కర్స్ ఎందుకున్నాయి? డివైడర్ అని మనకు చెప్పడానికా? చెప్పడానికి అంటే విజువల్ గా మనకు కనపడటానికా? ఇంకేమన్నా ఉందా? డివైడర్ సరే, డివైడర్కి రంగులు ఎందుకున్నాయి? మనకు కనపడటానికి. ఓ, ఇది డివైడర్ అని మనకు కనపడటానికి ఈ రంగులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ మనకు అర్థం అవడానికి బాగానే ఉంది. రెండో క్వశ్చన్, మరి దీన్ని ఇలా స్ట్రైప్స్ ఎందుకు వేసారు మీరు? మొత్తం ఇదంతా ఎల్లో పెయింట్ కానీ, బ్లాక్ పెయింట్ కానీ, వైట్ పెయింట్ కానీ వేస్తే డివైడర్ తెలుసు కదా మనకి. దెన్ వై ఇలా ఎందుకు స్ట్రైప్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? అన్ని చోట్ల అలాగ ఉన్నాయి కదా. మీరు ఏ ఊరిలో అలాగ ఉంది కదమ్మా. డివైడర్ ఉంది, డివైడర్ మీద ఒక రంగు వేయట్లేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, సపోజ్ అంతా ఎల్లో వేస్తాను అనుకో, అవుదా? రిఫ్లెక్ట్ అవుదా? అంత బ్లాక్ వేస్తే ఏమి రిఫ్లెక్ట్ కాదు. అంటే ఆ ఐడియా ఏంటంటే దట్స్ క్లోజర్. ఇప్పుడు నీకు ఒకటే చూస్తున్నావు అనుకమ్మా, కాసేపు నీ కళ్ళు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. అలా కాకుండా కాసేపు ఒకటి అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బ్లింక్ అవుతున్నట్టు. నీకు లైట్ వేస్తున్న దానికి బ్లింకింగ్ కి నీ అటెన్షన్ లో తేడా ఉందా లేదా? ఇది కూడా అలాంటి సెన్సే క్రియేట్ చేస్తుంది. కాసేపు కనపడినట్టు ఉంటుంది, కాసేపు కనపడదు, కాసేపు కనపడదు. కాబట్టి నువ్వు అలర్ట్గా ఉంటావు, డ్రైవర్ అలర్ట్గా ఉంటాడు, అందుకని స్ట్రైప్స్ చేస్తారు, అంతే కదా. వెరీ గుడ్ అమ్మా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. Types of levers which we have described here. Lever is a simple machine that makes our work easier and faster. This is the first class of lever. This is the second class of lever. And this is the third class of lever. ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే First class, the fulcrum is between the load and effort. ఎలా చెప్పు? ఇక్కడ ఒకవేళ లోడ్ పెట్టాము, ఇక్కడ మనం మెజర్ చేస్తుంటే ఎఫర్ట్ పెడతాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి ఉంచడానికి ఫల్క్రమ్ మిడిల్లో. అదే మీకు లివర్ అనగానే ఇది ఉండాలి కదా, అన్నిట్లో ఉంది కదా. ప్లేసెస్ మారుతుంది. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ మారుతుంది, బట్ దిస్ ఈస్ కామన్ కదా, కామనే కదా. దీనికి ఉంది కదా, దీనికి ఇదేంటిది? ఇక్కడ స్టాండ్స్, దీన్ని పెట్టుకోవడానికి. దీనికి ఇది నైఫ్. కొబ్బరికాయ ముక్కలు పోస్తారు కదా, కొబ్బరి కాదు, మామిడికాయ ముక్కలు. వెరీ గుడ్. ఈ మూడిట్లో ఏది ఎఫిషియెంట్ అని నువ్వు అనుకుంటున్నామ్మా? సిజర్. ఎలా? ఫస్ట్ క్లాస్ ఎందుకు అది మోర్ ఎఫిషియెంట్ అని అనిపిస్తుంది నీకు, చెప్పు. ఫల్క్రమ్ మిడిల్లో ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దాట్, అందుకు ఎఫిషియెంట్ కాదు, ఇది పొజిషన్ ఎక్కడైనా మారచ్చు. యాక్చువల్ గా నీకు చూడు, దీనికి డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది. యువర్ ఎఫర్ట్ విల్ బి మోర్. ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ దిస్ ఇస్ హియర్,
మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇది పట్టుకుంటే ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది నీకు, మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్. అది కాదు ఇక్కడ. వీటికి డిఫరెన్స్ ఏముందంటే ఇది షియర్ తో పనిచేస్తుంది, అవునా కదా? అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏదైనా పెడితే దాన్ని ఇలా షియర్ చేస్తూ ఒకటి పైన ఉంటుంది, దాన్ని కిందకి నెట్టేస్తూ పనిచేస్తుంది. 45 డిగ్రీల్లో ఏ వస్తువునైనా పోయటం ఈజీ. ఇక్కడేమైంది, మీరు డైరెక్ట్ గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు. రెండు ఈవెన్ గానే ఉన్నాయి, ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నాయి. ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్న దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ప్లాట్ఫామ్ అనుకుంటే ఇటు పక్క దాన్ని కిందకి నెట్టేస్తున్నారు. ఇక్కడ షియర్ పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ స్ప్లిటింగ్ పనిచేస్తుంది. సో షియర్ అనేది చాలా చాలా కేసెస్ లో మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది, మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. అందుకని మీరు వుడ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళని చూసారా, మెటల్ వర్క్ చేసేవాళ్ళని చూసారా, పెద్ద రాడ్లు ఉంటాయి, ఒక ఆయన ఇట్లా పట్టుకుంటాడు, పైనుంచి కొడుతుంటాడు సుత్తితోటి. అవన్నీ మోర్ ఆర్ లెస్ దీని ప్రిన్సిపల్ మీద పనిచేస్తాయి. అలా అమ్మా, నువ్వు వీళ్ళ మధ్యలో నువ్వెలా ఉన్నావు? నువ్వే క్లాసు? వీళ్ళు నువ్వే క్లాస్ అమ్మా? నువ్వే క్లాస్? మన ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారు? ఏమ్మా ఏమ్మా, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యూరియస్. అందుకని మీ ఇద్దరు ఒక చోట ఉండాలనా? Subject based. What is your project name? ఏమ్మా, విండ్ హౌసా? ఓకే, ఏం చేసావు, ఎలా చేస్తున్నావు? My project is greenhouse. Greenhouse is a house that works using wind energy. Wind energy is a clean and reusable source of energy. అదే అక్కడ ఉన్నారు, మీరు వాళ్ళతో కోలాబరేట్ చేయాలి. అమ్మా చూడండి ఆమె ఏం చెప్తుందో చూడండి. విండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద క్లీనెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని, అది న్యాచురల్ గా అన్లిమిటెడ్ గా ఉందని. అది అంటే ఇక్కడ రివర్స్ జరుగుతుంది. విండ్ వస్తే చూడు, విండ్ వస్తే ఫ్యాన్ తిరిగితే ఇక్కడ ఉన్న డైనమోతో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయితే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వాడుకుంటాం, అంతే కదా? అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే మనం అదంతా చూపించలేం కాబట్టి ఒక బ్యాటరీతో ఫ్యాన్ తిప్పుతున్నాం. దిస్ ఇస్ మోర్ లైక్ మనం ఇస్తున్నాం ఎలక్ట్రిసిటీని. నిజంగా ఏం జరగాలి, విండ్ ఇట్లా వస్తే ఫ్యాన్ తిరిగితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయితే దాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి మనం లైట్లు వేసుకోవాలి కదా, అదే కదా? నువ్వేం చేయాలంటే ఇదిగో అక్కడ ఉన్నారు నీకు పార్ట్నర్స్, వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇంకో రకంగా చేస్తున్నారు, జనరేట్ చేస్తున్నారు. కానీ యు ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్. నువ్వు ఫ్యూచర్, నువ్వు 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 రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నో పొల్యూషన్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. అలా అంతే కదమ్మా? మిమ్మల్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. సరేమ్మా, గుడ్ లక్. ఎవరు చెప్తారు, దేని గురించి చెప్తారు? అమ్మా అదిగో, అమ్మ మీ పేరు చెప్పండి. హేమలత గారు వచ్చారు. ఆంటీకి కూడా చెప్పాలి. ఆంటీకి మీరు ఏం చెప్తున్నారో నేను చూస్తా, ఎలా చెప్తున్నారు. రండి, ఏం చెప్తారు చెప్పు. ఓకే ఓకే, రండి అమ్మా, రండి. దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ. చెప్పు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. రా ఇట్రమ్మా. ఇదిగో ఉండు. నీ పేరేంటమ్మా? మధుకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి, అర్థమైందా? దేన్ని గురించి చెప్తున్నావు, ఎందుకు చెప్తున్నావు? మధుకి అర్థమైతే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్దాం, నీకు అర్థమయ్యేదాకా మనం వెళ్ళొద్దు. ఓకే, చెప్పు. Good morning. My name is Yankesh. Good afternoon. My name is Yankesh. I am studying 6th class in section. Today I am going to explain about our solar system. Solar system is a group of sun, their planets, their stars, their 8 planets, their stars, comets, and astronauts. There are 8 planets in our solar system. They are the first planet, Mercury. Mercury is the nearest planet from the sun, and it is the smallest planet. Next, Venus. Venus is the hottest planet in our solar system. Why? Because it is hottest? Because it is near to the sun. Earth is the planet where we live. It is the only planet in our solar system where the life exists. Mars is red in color because iron oxide rust present on its surface. Jupiter is the largest planet in our solar system.
Saturn. Saturn had a ring on its axis and it is the second largest planet in our solar system. Next planet is Uranus and Neptune. Neptune is the farthest planet from the sun. Neptune is the farthest planet from the sun. Pluto. Pluto is not a planet. It is considered as a dwarf planet on 2006 by NASA. The planets rotates itself and rotates around the sun. The planets rotates itself is called rotation, and the planets rotates around the sun. It is called revolution. The Earth rotates itself. It takes about 24 hours, and the Earth rotates around the sun. It takes about 365 days, which makes 1 year. Our solar system is formed about 4.6 billion years ago from a large cloud of gas called solar nebula. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అదేనమ్మా. నువ్వు సూర్యుడిని చూసావా? సూర్యుడిని చూసావా? నీకు సూర్యుడు తెలుసా? సన్ తెలుసా? This is దాంట్లో సన్ ఎక్కడ ఉందో చూపెట్టి నాకు. దాంట్లో సన్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పు. this is satellite. Ah. If any asteroid falls on Earth, the satellite detects the asteroid and gives sound, which makes a sound. దాన్ని వెళ్ళి మళ్ళీ నువ్వు బ్లాస్ట్ చేసి లేదంటే పక్క పంపించేస్తావు. ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, దట్స్ గుడ్. అంటే ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే అవి కూడా సెలెస్టియల్ బాడీసే, కాకపోతే వాటికి పర్టికులర్ ఇది లేదు, ఏంటి ఆర్బిట్ లేదు. ద ర్యాండమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. వీటికి ఏమైనా పర్టికులర్ ఆర్బిట్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ స్టేబుల్, దే ఆర్ రన్నింగ్ అరౌండ్, దే ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ సన్ కదా. నువ్వు యాపిల్ తెలుసమ్మా నీకు? యాపిల్ తిన్నావా ఎప్పుడన్నా? ఓకే, నువ్వు ఈసారి యాపిల్ కొనుక్కుని ముందు కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వైట్ గా ఉంటది, అవునా? ఇంకాసేపు అలా గట్టి పెట్టి తినకుండా ఏమవుద్ది? ఎర్రగా అయిపోద్ది, ఇలా అయిపోద్దంట. అంటే మామూలుగా ఫెర్రస్ అంటారు, అలా అట్టి పెడితే కాసేపటికి ఫెర్రిక్ అయిపోద్ది, ఎర్రగా అయిపోద్ది. అంటే ఐరన్ దాంట్లో ఉందని అర్థం. నీకు బాడీలో ఐరన్ కావాలనుకో నువ్వేం చేయాలి? యాపిల్ తినాలి. తింటావా? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్. థ్యాంక్ యూ బాబు, బాగా చేశారు మీరు, బాగా చేశారు. రొటేషను, రెవల్యూషను, పీరియడ్స్, తర్వాత సాటిలైట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ సాటిలైట్స్, న్యాచురల్ సాటిలైట్స్, ఇదంతా గొడవ కదా మరి. అమ్మా, వాట్ ఈస్ మై వెయిటా? సరే, అదే ఓకే, దట్స్ ఓకే. కానీ యూ కెన్ ఆల్సో ఎస్టిమేట్. యాక్చువల్ నన్ను చూసి నువ్వు ఎస్టిమేట్ వేయాలి, ఎస్టిమేట్ చేయగలగాలి. దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది, వేరే సిస్టమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ప్లూటో నాసా స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ ప్లూటో ఆల్సో యాజ్ ఎ ప్లానెట్ అన్నారు కదా. నేను అక్కడ పనిచేశానమ్మా, నాసాలో పనిచేశాను. తెలుసా నేను ఎవరో తెలుసా? అసలు ఆయనకి జీరో ఎక్సైట్మెంట్. ఇస్రో అంటే తెలుసమ్మా మీకు? తెలుసా? ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? రాకెట్స్ చేస్తారు కదా. వాళ్ళు పిఎస్ఎల్వి అని రాకెట్ చేశారు కదా. ఆ పిఎస్ఎల్విలో నేను పనిచేశాను. ఫస్ట్ డాక్టర్ మాధవన్ నాయర్ గారు, మేమంతా పిఎస్ఎల్విలో పనిచేసాం. అక్కడి నుంచి నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నేను నాసాలో కూడా పనిచేశాను. నాసా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ ప్లానెట్స్, ప్లానెటరీ మోషన్స్, ఇదంతా వ్యవహారం చేస్తుంటారు. హబుల్ టెలిస్కోప్ అని విన్నారు కదా. ఇది చాలా పెద్ద ఏరియా. అంటే ప్లానెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, అవి ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి, అవి వాటి చుట్టూ అవి ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం కదా, మనం కూడా చాలా ఫాస్ట్ తిరుగుతున్నాం కదా. ఎందుకని ఎట్లా చెప్తాం? మనకి వాళ్ళ సన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ మనం దూరంగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మనకి సన్ అక్కడ రావాలంటే 24 hours పడుతుంది కదా. 24 hours లో ఇంత పెద్ద భూమి ఒకసారి తిరగాలంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా తిరగాలి లెక్కైంది. దీని సర్కంఫరెన్స్ ని 24 గంటలు కవర్ చేయాలి మనం. అంత ఫాస్ట్ గా తిరుగుతున్నాం. రైట్ నౌ వీఆర్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్, అవునా? అదంతా కూడా లార్జ్ ఏరియా. ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నీకు ఆస్ట్రానమీ మీద? ఇది ఇంట్రెస్ట్ తో చేసావా? వెరీ వెరీ నైస్. ఎవరు మీ టీమ్మేట్స్ ఎవరు? యు ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్? ఓకే, వెరీ నైస్.
థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. హలో అమ్మా. About the light traveling straight line. అమ్మా అమ్మా. ఓ నాకు ఇస్తున్నావా? ఓయ్ మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినందుక వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. మా మా ఎట్రా మధుర మధు షీఈ్ అవర్ యంగెస్ట్ విజిటర్. బాగుందమ్మా. నెక్స్ట్ టైం చేస్తావా? నెక్స్ట్ టైం నువ్వు అటు పక్కన ఉంటే మేము ఇటు పక్కన ఉంటాం. ఓకే గుడ్. థ్యాంక్ యూ బాబు. థ్యాంక్ యూ. అమ్మా ఇట్ కెనాట్ బెండ్. So the light won't come out the heart. So light travels in Only in a straight line. a straight line. This process is called rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation. Okay. Very good అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you. మరి వాళ్ళేదో ఆ జీ స్కోప్ జీ షేప్ లో చేశారు కదా, That is called periscope. ఆ పెరిస్కోప్ లో ఎలా పనిచేస్తుంది? అది 45 degrees reflects ఒక చోటకు వచ్చింది, రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లోకి వచ్చింది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లోకి వచ్చింది కదా. ఓకే. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఈ యూనివర్స్ లో బ్లాక్ హోల్స్ అని ఉన్నాయన్నారా? చాలా ఎనార్మస్ డెన్సిటీ ఉన్న చిన్న బాడీస్ అని అనుకుందాం మనం. అది దేన్నైనా కానీ తన వైపు లాగేసుకుంటుంది, లైట్ ను కూడా లాగేసుకుంటుంది. అలా దాన్ని లైట్ తప్పుకొని మళ్ళీ వచ్చిందని చెప్తున్నారు కొన్ని పాయింట్స్ లో అనుకుందాం. అంటే నేను ఇలా వెళ్ళాల్సిన వాడిని, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కాబట్టి నేను ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తున్నాను అన్నమాట. అప్పుడు లైట్ బెండ్ అయినట్టేనా? లైట్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నట ఎలా? నేను ఇలా బయలుదేరాను, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ హోల్ అనే ఒక మాన్స్టర్ ఉంది. ఈ మాన్స్టర్ నన్ను ఏం చేస్తుంది? ఇలా తన వైపు లాక్కుంటుంది. ఇలా మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోతున్నా, తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నా, మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళిపోతున్నా. ఇప్పుడు నేను స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్తున్నానా? నేను బెండ్ అయ్యి మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్తున్నానా? మరి ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ హోల్ నన్ను ఏం చేయట్లేదుగా కదా. పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, ఉందా లేదా? సో లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ వెన్ నో అదర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. కండిషన్ అది, కండిషన్ సప్లై. వెన్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ గోయింగ్ ఆన్, అది బెండ్ అవుద్ది, అదే బెండ్ అవుద్ది. మనకి ప్రిజమ్ లో బెండ్ అవ్వట్లేదా? మరి ఇటు పక్క నుంచి అటు పక్క లైట్ వెళ్తున్నట్టే కదా. మనం నీళ్లలో పెట్టాము, ఒకటేదో రాడ్ పెట్టాము, మనం చూస్తున్నాము, రాడ్ బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కదా. యాక్చువల్లీ రాడ్ ఈజ్ నాట్ బెండింగ్, కానీ మనకు అలా కనిపిస్తుంది. మనకు ఒక ఇల్యూజన్ క్రియేట్ అయిందా? అంటే రాడ్ బెండ్ అవ్వకుండా ఈ దేంట్లో ఇల్యూజన్ క్రియేట్ అయింది? లైట్ లోనే కదా, అవునా కదా? ద సేమ్ లైట్ రే, ఇట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ పాయింట్ ఏ, బట్ బిఫోర్ ఇట్ రీచ్డ్ పాయింట్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ హ్యాపెండ్. కరెక్టే, మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ గానే ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ గానే ఉన్నారు. బట్ ఓవరాల్ ఇక్కడ బయలుదేరింది అయితే స్ట్రైట్ లైన్ లో లేదు కదా. అంటే ఇది కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ పైన ఇక్కడ ఎక్కడో నువ్వు కొద్దిగా రిఫ్లెక్టర్ పెట్టుకున్నావు అనుకోమ్మా, దట్ ఈస్ హౌ పిరమిడ్స్ లో లైట్ అలాగే పనిచేస్తుంది. పిరమిడ్స్ లో యాక్చువల్ గా చీకటిగా ఉంటది, కానీ అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అంత పెద్ద హ్యూజ్ స్ట్రక్చర్స్ లో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళేవాళ్ళు, పని చేసేవాళ్ళు, ఇప్పటికీ లోపలికి వెళ్తున్నారు, డెడ్ బాడీస్ పెట్టారు, చాలా చేశారు కదా. ఇమాజిన్ మన స్కూల్ గ్రౌండ్ కంటే ఈ స్కూల్ గ్రౌండ్ తో 20, 30, 40 టైమ్స్ బిగ్ ఉంటుంది. మన మన పొన్నూరు అంత ఉంటది దాని బేస్. దాని లోపల అంత చీకటిగా ఉంటుంది, రాళ్ళు ఉంటాయి, ఇలా ఇలా దారులు ఉంటాయి. మరి బయట నుంచి ఎలా లైట్ లోపలికి వెళ్ళాలి? మిర్రర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ కదా. ఇంకా if you have certain points where it can attract light, where it can deflect light, మీకు అయిపోద్దా, పని అయిపోద్దా? అవుదా? They want to create అంటే నీకు నువ్వు బ్లాక్ హోల్ అప్పుడు ఎలా ఒప్పుకున్నావు? ఈ యూనివర్స్ అంతా జస్ట్ ఖాళీగా లేదు కదమ్మా.
ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ పాయింట్ ఏలో నుంచి పాయింట్ బిలోకి స్ట్రెయిట్ వస్తుంది అనుకోవడానికి లేదు. మధ్యలో చాలా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ బయలుదేరాం, వెళ్తున్నాం, ఎవరు నాకు పక్కన ఎదురు వచ్చారు, నేను కొద్దిగా పక్క జరుగుతానా లేదా, కానీ నేను ఓవరాల్ గా స్ట్రెయిట్ లైన్ లో వెళ్తున్నట్టుగానే ఉంది. ఉందా లేదా? డస్ ఇట్ అప్లై టు లైట్ ఆల్సో? అది నేను అడుగుతున్నాను. హలో అమ్మా. హలో సార్. ఓకే, మరి అప్పుడు దాన్ని ఇటు పక్కన మీరు వాటర్ ఆపిస్తే అటు పక్కన ఆ ఏరియా అంతా మునిగిపోతుంది కదా. పోలవరం కడుతున్నాం, పోలవరం అటు పక్కన ఉన్న 9 మండలాలు మునిగిపోతున్నాయి అన్నారు కదా. మరి అక్కడ కప్పలు ఉన్నాయి, పాములు ఉన్నాయి, చేపలు ఉన్నాయి, ఇంకోటి ఉన్నాయి, పక్షులు ఉన్నాయి, అవన్నీ మునిగిపోతాయి కదా. అవన్నీ అక్కడి నుంచి వాటి ప్లేస్ పోతుంది కదా. మరి దానికి ఏంటి సమాధానం? అది డ్యామేజ్ చేస్తున్నట్ట ప్లస్ చేస్తున్నట్ట? ఆర్ డ్యామ్స్ నెసెసరీ? వై? నువ్వు ఫ్లడ్స్ ఒక్కటే మాట్లాడుతున్నావు, ఫ్లడ్స్ ఏం లేవు కదా మనకు. ఫ్లడ్స్ లేనప్పుడు దానికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా? ఇరిగేషన్ కి అవసరం? ఓకే, అక్కడ అది కాలేదనుకోండి, అన్ని చోట్ల మనకి బోర్ వాటర్ ఉంది కదా, ఎలక్ట్రిసిటీ మనం రెన్యూవల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేస్తున్నాం కదా, సన్తో తయారు చేస్తున్నాం కదా, వితౌట్ ఎనీ పొల్యూషన్. గ్రౌండ్ వాటర్ తీయొచ్చు కదా, ఎక్కడెక్కడ వాటర్ ఉంది కదా. మనకి ఇంత పెద్ద కెనాల్ సిస్టమ్, అంత ల్యాండ్ మనం ఎందుకు వాడటం? ఐ డోంట్ నో. నువ్వు పాజిటివ్ సైడ్ చెప్తున్నావు నాకు, ఎందుకంటే యూఆర్ ఎ స్మార్ట్ గై. కానీ దానికి అదర్ సైడ్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా. మరి దాని సంగతి ఎవరు చెప్తారు? పట్టుగా ఎన్వైరన్మెంట్ డ్యామేజ్ చేస్తుందా లేదా? అప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? కరెక్ట్ కంట్రోల్ చేయలేవు కదా. అది అటు ఇటు ఎవరి మీద పడింది అనుకో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, మామూలు బెలూన్స్ తో కూడా చేయొచ్చు. బెలూన్ చేస్తే ఈజీ నీకు. ఇది కొద్దిగా ప్రాబ్లం కదమ్మా. ఎవరి మీద పడితే నీ మీద పడినది ప్రాబ్లం. సరే కానీ కానీ చాలే చాలు. నువ్వు డెమాన్స్ట్రేషన్కేగా ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఆ పంపు అక్కడ పట్టుకో, ఆ కింద పట్టుకో, పంపు పట్టుకో. వేడిగా ఉందా? వేడిగా ఉంటుంది కదా. దాన్ని అడుగుదాం, తర్వాత అడుగుదాం. అన్కంట్రోల్ దెబ్బతాయి. వద్దులే అలా చేతులు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ టైమే బెలూన్ తీసుకుని బెలూన్ నువ్వు ప్రెషరైజ్ చేసి వదిలిపెట్టినా కానీ సేమ్ యాక్షన్ రియాక్షన్ కదా నువ్వు డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నావు. యాక్షన్ రియాక్షన్ బట్టి అది వెళ్ళిపోద్ది కదా. నువ్వు దానికి ఏదో రోపో ఏదో వ్యవహారం పెట్టుకున్నావు అనుకో, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గైడ్ ఇట్ ఆల్సో. ఇది అన్గైడెడ్ గా ఉంది. ఓకే, ఇది ఇంటి దగ్గర చేతులే, ఎట్లా చేతులే సరేనా? ఓకే. అంటే నువ్వేదో లెన్స్ అనగానే అది గ్లాస్ అనుకమ్మా, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ రాదు. ఎందుకంటే ప్లెయిన్ గ్లాస్, ఇది గ్లాస్ లాగా ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది. ఇదేదో ప్లాస్టిక్ లాగా. గ్లాస్ అనుకో ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది. నువ్వు లెన్స్ అన్నావు కదా, లెన్స్ అంటే ఇలా ఉందా ఇలా ఉందా? ఐ డోంట్ నో. ఇది ఎవరమ్మా? డిఎన్ఏనా? ఓకే, డిఎన్ఏ అంటే ఏంటో చెప్పు. యాసిడా? ఓకే, అది లిక్విడా సాలిడా? అది ఎసిడికా? అది బేసికా? నువ్వు యాసిడ్ అన్నావు కాబట్టి ఎసిడిక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది లిక్విడా సాలిడా? అది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ అంటే ఎక్కడది? అంటే ఒక సెల్ ఉంటుంది, సెల్ కు ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉంటుంది.
In nucleus, there are small thread-like structures called chromatic fibers. This chromatic fibers is made up of DNA and histones. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు దీంట్లో మరి మన సిగ్నేచర్ ఏది సేవ్ చేస్తుంది? Genes, sir. అది ఎక్కడ Genes అది ఎక్కడ ఉంటుంది? in DNA. అది ఎక్కడ చెప్పారు? ఇదిగో ఇక్కడ మీరు చెప్పావు కదమ్మా, స్టాండ్స్ ఇద్దరు రకరకాల చూపించావు, ఒక చైన్ లాగా చూపించావు, పాము లాగా చూపించావు. నాకు తెలియదు, నేను అడుగుతాను. In DNA, there are repeated nucleotides, sir. These nucleotides consist of sugars, phosphates, and nitrous bases, sir. Nitrous bases means adenine, thymine, guanine, and cytosine are known as. ఇట్స్ ఆల్ డీప్ సైన్స్. డీప్ సైన్స్. ఐ వాంట్ టు బి ఎ బయాలజిస్ట్. హ్యూమన్ జినోమ్ ప్రాజెక్ట్ విన్నావా? హ్యూమన్ జినోమ్, GENOME. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అమెరికాలో బెథెస్డా, రాక్విల్, ఒక 2 సిటీలు ఉన్నాయి, అక్కడ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇప్పుడు నేనంటే ఏంటి, నువ్వంటే ఏంటి, ఆవంటే ఏంటి, ఆవంటే ఏంటి, మనం అందరూ ఇండియన్స్ కాబట్టి మనకు సిమిలర్ DNA సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి కదా. అలా కాకుండా కాకేషియన్స్ అంటారు, ఆఫ్రికన్ రేస్ అంటారు, అలా డిఫరెంట్ రేసెస్ ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళ జీన్స్ ని చదివి, వాళ్ళ జీన్స్ ని మ్యాప్ చేసి, రేపటి నుంచి నీకు తలనొప్పి వచ్చినా నువ్వు అదే టాబ్లెట్ కొనుక్కుంటున్నావు, నాకు తలనొప్పి వచ్చినా నేను అదే టాబ్లెట్ కొనుక్కుంటున్నా. అట్లా కొనుక్కోకూడదు కదా. మనకి ఇది అర్థమైతే మీకు ఎంత డోస్లో ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాలో మీకు తెలియాలి, అంటే మనకు తెలియాలి. నాకు ఎలా ఇవ్వాలో నాకు తెలియాలి. అందరికి ఒకటే ఇవ్వవసలే కదా కదమ్మా. అలాగే ఇప్పుడు పుట్టిన బేబీ, పుట్టబోతున్న బేబీ లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్, లైఫ్ స్పాన్ ఎలా ఉండబోతుంది, లింప్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి, లింప్స్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం ఉందా, ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారు మనకి? మనం అంత అయిపోయిన తర్వాత కనుక్కుంటున్నాం. అంత డెలివరీ అయిపోయి బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓ ఈ బేబీ ఇలా ఉందని అనుకుంటున్నాం. బట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎనఫ్ విత్ human genome, with the help of artificial intelligence, with the help of super fast computers like quantum computers, రేపు ఏం చేయాలి తెలుసా, you can actually start designing. ఎంబ్రియో స్టేజ్ లోనే మీరు కరెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యూ కెన్ ఇంటర్వీన్ అండ్ కరెక్ట్ సర్టన్ థింగ్స్. ఆ సర్టన్ థింగ్స్ కరెక్ట్ అయిపోతే మీరు 6 అడుగులు ఉండాలా, మీరు ఫెయిర్ స్కిన్ తో ఉండాలా, మీ కళ్ళు ఎలా ఉండాలి, మీ బ్రెయిన్ ఎలా ఉండాలి, మొత్తాన్ని డిజైన్ చేయొచ్చు అని సైంటిస్ట్ ఆలోచిస్తున్నారు. అదేనా? అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఫౌండేషనల్ నాలెడ్జ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఏమి కరెక్ట్ చేయాలి, మీరు ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది, థియరీ అర్థమైంది. యాక్చువల్గా ప్రాక్టికల్గా అర్థం కావడం చేయటం కష్టంగా ఉంది. దేర్ విల్ బి ఎ డే వేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ అనుకోండి. అప్పుడు అది మంచిదేనా? అట్లా చేస్తే మంచిదేనా? ఐ డోంట్ నో. మంచిదా? అలా చేస్తే మంచిదా? అలా చేయాలని ఆ డైరెక్షన్ లో తీసుకెళ్తున్నారు. అంటే దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ రియల్ పర్సన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ పర్సన్స్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఫార్మ్ యానిమల్స్ లో దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఉంది, మేము కావాల్సిన కౌస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, ఇంకోటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అని అంటున్నారు. కానీ టెక్నాలజీ సేమ్ కదా. ఒకసారి నువ్వు కౌస్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఇంకోసారి ఇంకోటి చేయగలుగుతావు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది మరి? ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో కూర్చుని మాకు ఒక ఆఫ్రికన్ లాగానో, ఒక కాకేషియన్ లాగానో నాకు కొడుకు పుట్టాలి, కూతురు పుట్టాలి అలా అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యూ కెన్ ఫిక్స్ సర్టన్ థింగ్స్ బట్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్. అవునా కదా? అది అంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ సైన్స్ నేను మాట్లాడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బట్ దీంట్లో నుంచి మనం ఎథికల్ లైన్స్ దాటకుండా చేయాలి. ఇప్పుడు రేపు మీకు ఇంకో 4-5 years ఒక డిగ్రీ అయిపోద్ది, మీకు ఏదో జాబ్ వస్తుంది, మీరు ఏదో ఒక ల్యాబ్ లో చేరతారు. వాటి DNA మీద ఎక్స్పర్ట్ ల్యాబ్, అది హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, డేటా ఉంది, AI ఉంది,
హోప్ఫుల్ ఇంకో 5-10 years లో సో మీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ వస్తాయి. ఇదంతా వాడి మిమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు? లెట్ us డిజైన్ an యానిమల్ అంటారు, లెట్ us డిజైన్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటారు. మీరు డిజైన్ చేస్తారు. చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నాను. చేసే డైరెక్షన్ లో ప్రపంచం వెళ్తుంది. బట్ ఏమి చేయొచ్చు ఏమి చేయకూడదు అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? మన ఎథిక్స్ డిసైడ్ చేయాలి, కల్చరల్ సెన్సిటివిటీ డిసైడ్ చేయాలి. సో పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ హ్యూమన్ జీనోమ్, పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఎన్ఏ, పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ జీన్స్ అండ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ జీన్స్, వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు పెద్ద ఛాలెంజ్ అయి కూర్చుంది. ఒక లింబుని మనం కరెక్ట్ చేయడానికి ఒక టెక్నాలజీని తయారు చేసి అల్టిమేట్ గా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ టీచర్స్. అంటే మనమే సూపర్ గాడ్ అవుతున్నాం. మనం ఒక నమ్మకంతో ఉన్నాం, ఏదేదో అంతా ఉంది, ఎవరో క్రియేట్ చేశారు, మనకంటే ఎవరో సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఏదో ఉందని అనుకుంటున్నాం మనం. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మీరు డీబంక్ చేస్తూ నన్ను అలా ఏం లేదు, నేను వీ కెన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్ అన్నారు అనుకోండి, అనొచ్చేమో, అంటారేమో, 5-10 సంవత్సరాల్లో అంటారేమో. అనొచ్చా? ఐ డోంట్ నో. ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మీకు వస్తాయని చెప్తున్నా. మరి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో కూడా ఇంటెలిజెన్స్ ఉందని, న్యూరాన్స్ లేకుండానే, నర్వస్ సిస్టమ్ లేకుండానే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేసిక్ హార్డ్వేర్ అంతే కదా, కంప్యూటరే కదా, అది కూడా ఆలోచిస్తుందని చెప్తున్నారు కదా. మరి దాంట్లో ఎలా పనిచేస్తుంది? వితౌట్ సెన్సర్స్, వితౌట్ న్యూరాన్స్ అదేం చేస్తుంది? ఇది ఉంటేనే కదా మీకు ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేయాలి. అంటే బేసిక్ సెన్సెస్ ఉంటేనే కదా, ఇది హాట్ గా ఉంది, ఇది కోల్డ్ గా ఉంది, దానికి ఏదో నేను ఏదో చేయాలి, నా బ్రెయిన్ ఏదో. సో బేసికల్లీ ఫర్ మై బ్రెయిన్ టు ఫంక్షన్, ఫర్ మై బ్రెయిన్ టు థింక్, ఫర్ మై బ్రెయిన్ టు గివ్ డైరెక్షన్స్ ఏం పని చేయాలి? న్యూరాన్స్ పని చేయాలి. అంతేనా? అది లేని కంప్యూటర్ అది ఎలా చేస్తుంది? హ్యూమన్ కోడింగ్స్ ఆ, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దాన్ని బట్టి అది దాని ప్రకారం అది అంటే అది ఫీల్ అవ్వలేదా? అది ఊరికే చేయమంటే చేస్తుందా? బై ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ వాస్ గివెన్ బై హ్యూమన్స్ ఇట్ వాస్ వర్కింగ్ అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్. మన అనుభవంలో నుంచి మనం చేయమన్నట్టుగా చేస్తుందే కానీ ఇట్స్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రీ థింకర్, ఇట్స్ నాట్ థింకింగ్ ప్రస్తుతానికి, యాజ్ ఆఫ్ నౌ. గుడ్ అమ్మా. నాది ఇది, దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ టాపిక్. మీకు ఇది మీకు కరెంట్ టాపిక్ అమ్మా. మీరు బయాలజికల్ సెన్స్ లో న్యూరాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. బట్ మాకున్న డౌట్ ఏంటంటే, వీళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు కదా, వితౌట్ న్యూరాన్స్ హౌ కెన్ ఇట్ బి ఇంటెలిజెంట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్, కెన్ వన్ డే కెన్ ఇట్ బీట్ us? maybe I think no sir. You think, but can it think? I don't know. For you to think, నీ బ్రెయిన్ పనిచేయాలి కదమ్మా. మరి కంప్యూటర్ కు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిసైడెడ్ హార్డ్వేర్. హార్డ్వేర్ అయితే ప్రీ డిసైడెడ్. మీకు న్యూరాన్స్, సెన్సర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైనమికల్లీ యూఆర్ ఏబుల్ టు థింక్. ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను కాబట్టి మీరు నాకు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు అక్కడ కళ్ళు ఇలా పెట్టాలా, బ్లింక్ అవ్వాలా, మీరు చాలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు. చూసారా? మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఒక డాగ్ ని చూసాం కదా, అది కెన్ ఇట్ రియల్లీ థింక్ దట్ వే కదా? అది హ్యూమన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన ప్రకారం కదా? ఇఫ్ సో, what it takes for those machines also to think